அது வந்து ஏன் அந்த மாதிரி வருது, எதனால வந்து இந்த மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வருது, சம்டைம்ஸ் எதனால வந்து இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அதுக்கு அவர் தான் சொன்னாரு, எல்லாருமே வந்து தான் தான் ரைட்டுன்ட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க, மற்றவங்களுடைய பாயிண்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அதனாலதான் வந்து நிறைய குழப்பங்கள்லாம் வருது. நாட் பாசிபிள் டு பிராக்டிஸ் பியூர் டிவோஷன் ஸோ ஈஸி. அதனால இப்போ நம்ம வந்து இந்த பக்தி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து பண்றோம் நல்லா. ஆனா ஒருத்தர் போகும்போது நல்லா ஆரம்பி பண்ணிட்டு பிரசாதம் போயிடணும். பிரசாதம் ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லைன்னா நம்ம வந்து நீங்க என்ன செக் பண்றதுலாம் பண்ணுங்க. ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு, ரெடி ஆகலன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் முதீரயே. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये यन्ति यत्सूरयः तेजो परं धीमहि प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् गलितं फलम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरभो रसिका भुवि भावुका ऋषय ऊचुः खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ ्यधीतानि धर्मशास्त्रे च मुनयः सूता मनावर विदो विदुः वेदत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् स्निग्धस्य शिष्यस्त्रंसितुमर्हसि कायेन अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः येनात्मा सुप्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृणम् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् सद्गुण्यापोऽनुसेवया ओ वा भगवतस्तस्य श्लोके
कर्मणः पुण्यश्लोके च कर्मणः युक्तिकामो न शृणुयात् यतः कलीमलापहम् तस्य लीलाविरदतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया किल कर्माणि रामेण केशवः अतिमत्यानि पदवान् कपटमानुषः कलिम् आगतमाज्ञाय स्तरं निस्थितीर्षताम् कलिं सत्त्वाहरं पुंसाम् कर्णधाराय वर्णवम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम की जय। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यी कृष्णाकरी कन्या प्रभो नित्यानंद संसार धावालोका प्रणय प्रभु
वंदे गुरु श्री चरण अरविंद वंदे गुरु श्री चरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीलता ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड गिरी गोवर्धना की, वृंदावन दामा की, मथुरा दामा की, द्वारका दामा की, मप्पेट दामा की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, गंगामाई की, यमुनामाई की, सामवेद भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे, all glories to ultimate devotee, all glories to ultimate devotee, all glories to ultimate devotee, all glories and glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. One faith.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय
नमस्ते पंकजाग्रये यथा ऋषिकेशमले न देवकी तस्ये नरुद्धादिशिरं सुजर्पिता विमोहितां च समात्मजविभु त्वयैव नाथेन मुहुर्मुहुः सद्गणात् विशालमगामे पुरुषादर्शनात् आसात् सभाया वनवासकृत्सुतः हृदये गमनारदर्शनो द्रव्यास्य तस्यास्मरे विरक्षिताः सन्तु दासाश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् आपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यसुदधिभिः देवबाणबलपुमान् नैवारत्याभिदातं वै वामकिञ्चन गोचरं मोहकिञ्चन वित्ताय निर्वृत्तगुणविद्यये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपदये नमः मन्ये त्वात्मानमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं शरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्वितहङ्करिः तवेद कच्छि भगवान् श्रीकृष्णः तवेद विडम्बरम् नयास्य कच्छि दैवासि गरिषि देश्यास्य यस्मिन् विषमामतिकृतम् जन्मकर्म च विश्वात्मन् अदृश्याकर्तुरात्मनः कीयन्निष्किषयादशु तस्यव्यक्तविडम्बरम् गोप्यादले तैकृतादशिरामतावन् याते दशासु कलिनाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निलीय भयवारणायसि तस्य सा मां विमोहयति अप्यविवेति केचिदामूढं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतो प्रियस्याङ्गवाये मलयस्येव चन्दनम् वसुदेवस्य देवक्यां याचितो व्यगात् असस्वमश्नुते माया वराय चासुराधिकां पारावतारणायाचे भूर्णावायुरतं शीलं त्याभूरिपारेण जातो यन्नभुवर्तितः भवेत् दृश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्थानि करिष्यामि कीचन चिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिष्णशः स्मरन्ति नन्दान्ति तवेगितं जगः तयेव पश्यन्ति अचिरेण दानवम् भवान् प्रभावो वरभुजम् अभ्यादयस्वं प्रभुरे इद प्रभु विहासक्तिश्वेतकुदोरदीविनः एकान्नचान्य पदावराकुजं परायणं राजसियोरिकामलम् केवलं नामरूपाभ्याम् यद्भिः पाण्डवः भवतो दर्शनं यक्षि श्रीवाराय वेस्तुः ज्ञेयं शोभिष्यते तत्र यदेदानीन्ददानय तत्परेणङ्किता वासि प्रदक्षिणाविलक्षितैः इमे गणपताः शुद्धाः शुभकौशलिवीरुडाः वनान्विनये युगवन्तो एनं ते तदभीक्षितैः अथ विश्वेशविश्वान् विश्वमूलेन केशुने स्नेहपाशायिवं चिन्ति निरम्पां विषविष्णिषु त्वयि विनयान्यविषयाः
मतिर्वसुपते सकल एतिरुद्वागतादद्वा दुर्गेवं धर्मति कृष्ण कृष्ण सकविष्णु जवावरीद्रोन् राजन्यवंशदहनाय पवर्गवीर्या गोविन्द गोविन्दसुरारि हरावतारा योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रीमती कुंती महारानी की जय श्रीमद् भागवतम की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय कृष्णानंद प्रदायिनी देवी दासी माता जी की जय कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे அப்படி சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு. முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, எங்க போனாலும் நம்ம வந்து பாகவத பவன் செய்யணும். நம்ம வந்து பெருசா கோயில் அப்படின்னா பண்றது வந்து அங்க நிறைய என்ன சொல்றது, நிறைய பேர் வர முடியுமான்னு இருக்கும்போது அது இனிஷியேஷன் மகாராஜ் தான் அவர் வந்து அவருடைய சின்சியரிட்டியை பார்த்து அவருக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து நான் வரதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்க அப்போ வந்து இந்த கோயில் அந்த இது மனசு மட்டும் தான் இருந்துச்சு, அந்த அந்த இது சின்ன குடி மட்டும் தான் இருந்தது. அதுல இருந்து பசங்களெல்லாம் வச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு போனா ரொம்ப மகாராஜ் ரொம்ப ஆசைப்படுவாரு. மகாராஜ் இந்த பிரச்சாரம் முக்கியமா உலகத்துல எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்றது வந்து கேட்டா ரொம்ப ஆசைப்படுவாரு அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே போட்டோ தான் எடுத்து வந்தாரு. எடுத்து வந்தோடனே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த போட்டோ வீடியோலாம் கூட இருக்கு. மகாராஜ் வந்து ஒவ்வொரு இதையும் பார்த்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு, எவ்வளவு அருமையா சேட்டிங் பண்றாங்க, எவ்வளவு நிறைய பக்தி பண்றாங்க. போட்டோ ஒவ்வொரு போட்டோவையும் எடுத்து தலைவர் ஒரு கண்ணு வத்திட்டாரு. ஒவ்வொரு போட்டோவையும் எடுத்து கண்ணு வத்திட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னாரு, நீங்க வந்து நீங்க நல்லா பண்ணுங்க, இங்க வந்து ஒன்னால லோக்கலா பண்ண முடியலன்னாலும் நீ பாட்ட பண்ணிட்டாரு, சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து நிறைய கொஞ்சம் சங்கடங்கள்லாம் இருந்தது இந்த நடத்துறதுல. அந்த கோயில் நிர்வாகிகளும் கொஞ்சம் வந்து இங்கேயே மரம் பண்றீங்க, இந்த இடத்துல இந்த வழிபாடு பாதிக்கப்படும். அதோட இல்லாம அங்க வந்து இன்னொரு காரணம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அங்க வந்து கொஞ்சம் சில பேர் வழிதான் கொடுப்பாங்க அம்மனுக்கு. அங்க வந்து அவங்களுக்கே அது தெரிஞ்சிருக்கு, தப்புன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அது பிடிக்காது, அதனால வந்து நீங்க அங்க வைக்கிறதுக்கு மேல வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்த அவங்களே பார்த்து கொடுத்தாங்க. ஆனா யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்ன்ற அந்த அந்த எண்ணம் இல்லை. ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் 2007 அந்த 2006க்கு அப்புறம் 2007 காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த இடத்தோட தான் இருந்தேன். சரி நீங்க போய் விளையாடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு திருப்பி ஊருக்கு வரும்போது அவங்க அந்த மந்திரத்தை வந்து பார்க்காமலே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்காம சொல்லும்போது ஒரு சின்ன ஆர்வம் கூடவே வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்னும் மந்திரங்கள் கொடுங்க நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னும் போது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தானே உயர்ந்தது, அதை காட்டிலும் வேற ஒன்றும் இல்லையே, இதை தவிர வேற ஏதாவது கேட்குறாங்களே என்ன பண்றது அப்படின்னும் போது ஆரம்பத்துல இருந்தே சீனியர் டிவோட்டிஸனுடைய அட்வைஸ் கேட்கிற பழக்கம் இல்லை. ஸோ அதனால வந்து அப்போ ஒரு தடுமாற்றம். சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது ஓகே புரோபாத பிரணாம் மந்திரத்துல இருந்து தானே நம்ம சொல்றோம், அதே வந்து எழுதி கொடுத்துடலாம்னு சொல்லி ஒரு நோட்டு வாங்கி அதுல வந்து வரிசைப்படி 1 2 3ன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் எழுதி இதை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் அது மொத்தத்தையுமே வந்து பார்க்காம வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்காம அவங்க சொல்லும்போது, அதாவது குறிப்பா இந்த பிரச்சாரம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய இதுல இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அண்ணா வந்து கொஞ்ச நாள் பெரியவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த இதெல்லாம் பார்க்காம அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதே மாரியம்மன் கோயில் மண்டபத்துல வந்து நானும் ராமும் வந்து புரோபாதனுடைய புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்தாங்க. நாங்க இதை வந்து பார்க்காம சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினோம்னா சரி ஓகே நல்லா சொல்றீங்க நீங்க போய் விளையாடுங்க அப்படின்னு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கூட நான் வந்து என்ன பண்ணேன், எல்லாரும் விளையாட போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டேன். ஸோ அப்போ பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம் நானும் ராமபிரபுவும். ஸோ கொஞ்சம் தடைப்படுது அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை மட்டுமே இருந்துட்டு இருந்தது. அப்படி விளையாட போன பசங்க ஒரு 20 நிமிஷம் கழிச்சு என்கிட்ட ஒரு பையன் ஓடி வந்து, அண்ணா இங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க அப்படின்னு வந்து மாரியம்மன் கோயில ஒட்டி ஒரு இடத்துல இப்போ உள்ள என்ன வைப்பீங்க, நாங்க கிருஷ்ணருடைய போட்டோ வைப்போம், கிருஷ்ணருடைய போட்டோ வைக்கிறீங்கன்னா மேல ஓப்பனா இருக்க மழை வெயில் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, உடனே வந்து அந்த முள்ளு செடி இருக்கு அதுல அங்கங்க இருந்த கட்டைங்களை எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஒரு பூனை ஒண்ணு அதை எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல, அதை அப்படியே சுத்தி விட்டுட்டு ஒரு கொட்டாவா மாத்தினாங்க.
ஸோ அப்போதான் வந்து ஒரு சின்ன சிந்தனை, ஏன்னா இது எதையுமே நாம முயற்சி எடுத்து பண்ணவே இல்லை. பொதுவா நாம முயற்சி எடுத்து பண்ணாலே அதுக்கு நாம காரணம் கிடையாது. ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம நடக்குதுன்னா அப்ப கண்டிப்பா மகாபிரபுனுடைய செயலா இருக்கும் அப்படின்ற இடத்துலதான் அப்போதான் நாங்க சிடி வாங்கி கொஞ்சம் கீர்த்தன் கேட்க ஆரம்பிச்சோம், எப்படி பாடணும். ஏன்னா கொடுக்கும்போது சரியா கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக பாட ஆரம்பிச்சு அது வந்து ராமபிரபு, நான், அண்ணன் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இப்படி எங்களுக்கு சின்ன தொழில் போட்டு ஏதோ ஒரு புக்ல இருந்து ப்ரோபர் போட்டோவை ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை ஒட்டி அங்க வச்சுட்டாங்க. ஸோ இன்னும் எல்லாம் பிரச்சனைக்கு இருக்கக்கூடிய காரணம் போல இருக்கு அப்படின்னு, ஏன்னா ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏதாவது சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதட்டம் இருக்கு. சரி, இருந்தாலும் அதை பத்தி பெருசா எதுவும் நாங்க ஒரு எந்த ஸ்டெப்பும் எடுத்து வைக்கல. அது அந்த 2 குடியில அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அங்க அப்படியே பொறுமையா வந்து கீர்த்தன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அங்கேதான் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து கோபால் பிரபுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்களும் ராஜாராம் பிரபுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை அவங்க பழக்கத்தின் காரணமா சரி வரோன்னு சொல்லி வந்தாங்க. ராஜாராம் பிரபுன்றவங்க வந்து நான் முடிஞ்ச ஒரு மணி நேரம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க. காலையில வந்தவங்க பசங்களோட சேர்ந்து புல்லாங்குழல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அவரெல்லாம் நிறைய செஞ்சு காட்டாங்க, எப்படி வாசிக்கிறது, எப்படி பாடுறது அப்படிலாம் செஞ்சு காட்டும் போது அவரு மணி போனது தெரியல, கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் போயிடுச்சு. ஆனா அவருக்கு இந்த பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறதே கூட ஆர்வமும் மற்ற விஷயங்களும் ஆரம்பத்துல இல்லை. சோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இந்திரதிம்ன சுவாமியினுடைய அந்த டைரியில வந்து ஒரு மெசேஜ் இருந்தது. ப்ரோபா வந்து அவங்க மகாராஜ் கிட்ட சொல்லும் போது ஹேவ் ஃபெய்த். ராமபிரபு வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து நாங்க சொன்னாரு. ஆனா இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவர் இனிஷியேட் பண்ணிட்டாரு, நாங்க வேற வழி இல்லாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து சென்னையில இருக்கிறதுனால வாரத்துல ஒரு மாசத்துக்கு 2 முறை வந்தா பெரிய விஷயம். அவர் இங்கே இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா வெள்ளிக்கிழமையில திடீர்னு இங்க எல்லாமே ஜாதி வச்சுதான் தெருக்கள். ஸோ இங்க பெருசு, ஊரு ரொம்ப பெருசு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சனிக்கிழமை மட்டும் போயிட்டு இருந்த பஜனையை திடீர்னு பிரேக் பண்ணி ஃப்ரைடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் நாயுடு தெரு, அப்படியே இந்த பக்கம் இன்னும் சில கேஸ்ட்லாம் இருக்காங்க, அப்படியே எல்லா இடமும் சுத்தி வர ஆரம்பிச்சார். இது குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். ஒவ்வொரு வீடும் போயிட்டு யாரும் வரலன்னா கூட டக்குன்னு அங்க நின்று அப்படியே பாட ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. யாரும் வரணும் வரலன்றதுக்காக இல்லாமலே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சனிக்கிழமைகள்ல மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த ஊரை சுத்தாராம இருக்காங்க. இது ஒரு 1.5 மணி நேரம். ஸோ இப்போ வந்து வேற வழி இல்லை. ஏன்னா மகாராஜ் சொன்னதா கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பக்தன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நடிக்கவாது செய்யணும். ஸோ அப்படிதான் வேற வழி இல்லாம ஓகே நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வேற நடிச்சு ஆகணுமே சொல்லி கொஞ்சம் அப்படியே ஆரம்பிச்சதுதான். அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது அவரு ராமபிரபுவோட சேர்ந்து பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சின்ன பசங்க வந்து நல்லா பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்துல சின்ன பசங்க அப்படி கொஞ்சம் விலகி போய் விளையாட்டுத்தனமா அப்படி போகும்போது யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ள வந்தாங்க. அப்படி அவங்க உள்ள வரும்போது அப்படின்னாங்க, மகாராஜனுடைய அந்த வார்த்தையை என்னால முழுமையா செயல்படுத்த முடியல. ஆனா அது ராமபிரபு மூலமாவும் அந்த மத்த பிரபு அந்த மாதாஜி அவங்க மூலமாவும் வந்து இங்க தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அப்பப்போ நாங்க வந்து கலந்துக்கிறோம். அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இங்க கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் இங்க வந்து அடிக்கடி வந்து கலந்துக்கிட்டு பசங்களோட சேர்ந்து கொஞ்சம் ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கிட்டு திருப்பி சென்னை வந்து மற்ற வாழ்க்கையை அப்படியே கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இப்படி மகாபிரபுவாவே தான் இது எல்லாத்தையுமே நடத்திட்டு போறாங்க. அப்கோர்ஸ் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய கருணை. ஸோ ஏன்னா பிரபுபாதாவுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து நேரடியான சம்பவம் எதுவுமே இல்லை. ஆனா பிரபுபாதாவுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சி போச்சு. அவர் மேல என்ன அப்படி ஒரு அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனா அது எல்லாமே வந்து அவருடைய புக்ஸ் மூலமா கிடைச்சது. ஸோ இப்போ பசங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரோபா புக்கை படிக்கிறதுல கொஞ்சம் ஆர்வம் காட்டின்னு இருக்காங்க. அது அவரா இங்க வந்து பிடிச்சிருக்காரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி மெயில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு வந்து சில டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. மெயில் தான் அடிச்சிருந்தாரு. அப்புறம் நான் வந்து சென்னைன்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க, நான் பேசுறேன் பார்க்குற சந்தர்ப்பம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் கிடைச்சது. அது வரைக்கும் வந்து அவர் கூட ஃபோனு மெயில் இன்டராக்ஷன் தான் இருக்கும். ஒரு விஷயம் ரொம்ப என்னால் ரிப்பீட்டே பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்ரத்தையோட அவர் வந்து ஹரிநாமத்தை பற்றியும் இது பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் பற்றியும் யாரை பார்த்தாலும் சொல்லுவார். அவர் வந்து இந்த சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து எப்பவுமே மெயிலில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவார், இங்கே நடந்து இந்த மாதிரி அங்கே இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் சொல்லி. ஆக்சுவலாக அவர் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சொன்ன பாயிண்ட் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, அதான் சொல்லிட்டு தான் ராசியம் இருக்குன்னு. அவரை பார்த்தாலே யாரும் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க, இது பண்ணுறீங்களே இது என்ன, நம்மளும் உட்காந்து 15 வருஷம் பண்ணி நம்மள யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அவர் ரிஷிகேஷ் மட்டும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி பக்கத்து உட்காந்துருக்கவங்க வந்து இது என்னையும் கிடையாது அந்த மாதிரி பண்றது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு அவருடைய அண்ணாவோட அசோசியேஷன் அவங்கள கூட கிடைச்சது, அதே தெரியலாம் பார்க்கறது.
ஆக்சுவலா பார்க்கணும்னா அவங்க கிட்ட நான் ரொம்ப அசோசியேட் பண்ணது கிடையாது. பட் அந்த மீட் பண்ற கொஞ்ச நேரத்துல வந்து நமக்கு அவங்க 2 அண்ணாவும் ரொம்ப அவ்வளோ அன்போட பழகுவாங்க. நமக்கு வந்து இவங்க கூட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து மகாராஜ் வந்து எப்பயோ சொல்லிட்டு இருப்பாரு, அதெல்லாம் ஒண்ணுன்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. வச்சிருக்காங்க. அந்த இடத்த பார்க்க போகும்போது மகாராஜ் வந்து கூட வந்திருக்க டிவோட்டிகிட்ட சொன்னாரு, இங்க வந்து இந்த இடத்த வந்து நம்ம ஒரு கோயில் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லல, இங்க ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்ட்டு, டெம்பிள் ஹியர் அப்படின்ட்டு, அது வரப்போகுதுன்னு சொல்லல. அப்ப இவர் வந்து மகாராஜ் ஸ்டாச்சு மகாராஜ் அப்படின்னு